विदिता किल शास्त्रसुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविदून हृदम् ஆதியனும் பரம்பொருள் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதியிணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி மங்களரூபிணி மதியணி சூலினி மன்மத பாணிகளே சங்கடம் நீக்கிடச் சடுதியில் வந்திடும் சங்கரி சௌந்தரியே கங்கண பாணியன் கனிமுகம் கண்டனல் கற்பக காமினியே जय जय शंकरि गौरी कृपाकरि दुःख निवारणि कामाक्षी जय जय शंकरि गौरी कृपाकरि दुःख निवारणि कामाक्षी கானுரு மலரென கதிர் ஒளி காட்டி காத்திட வந்திடுவார் தானுரு தவ ஒளி தாரொளி மதியொளி தாங்கிய प्राच्यां लट्टप्रतीच्यां च लट्टिके दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि त्रैरक्षास्मान् तथा भुवन् खड्गशूलगदादीनि यानि चात्राणि ते विजये करपल्लवसङ्गीनि त्रैलो राहप्रदा गणेशस्कन्धजननी माधङ्गी भुवनेश्वरी भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै तु मङ्गलम् ओम अत्यद्री उत्तरचरित्रस्याग्रजटिः महा ऐं ग्लां वाराह्यै स्वाहा ओम क्लीं ऋषिरुवाच स्वाहा पुराशुम्भणिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यमयज्ञभागाच्च हृदामधवलाश्रयात् सावेव सूर्यतां तत्त्वदधिकारं तथैन्द्रं गौतैर्मथयाम्यञ्च चक्रादेवरुणस्य च सावेव पवलब्धिं च चक्रदुर्वन्धिकरं तन्नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टवः स्वाहा रुद्राजी नमो नित्याजी दोषी धात्री नमो नमः
मोक्षादि जय स्वरूपिणी सुखादि सदवर्णमः स्वाहा स्वाहा दुर्गाणि दुर्गपाराणि साराणि सर्वकारुण्यै ख्याति तथैव कृष्णानि धूम्राणि सदवर्णमः सौम्यादिरौद्राणि भूतेषु विष्णुमादेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण नमस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोदानि नमो विंशत्यादित्रयोविंशतिवर्णात्मिकानि चण्डिका देवी नमो नमः महाभूतिं समर्पयामि नमः गणेशस्कन्धजननी माधङ्गि भुवनेश्वरि भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् ॐ ध्यानं नागाधीश्वर विष्टरां फणिमनोत्तं सर्वरत्नां महाभूतिं समर्पयामि नमः स्वाहा गणेशस्कन्धजननी माधङ्गि भुवनेश्वरि भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् ध्याय देवतानि माधवी परदेवतानि नमः महाभूतिं समर्पयामि नमः स्वाहा गणेशस्कन्धजननी माधङ्गि भुवनेश्वरि भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै ॐ यां करुणां करुणादरयिदात् वराहि स्वाहा ॐ ऋषिरुवाच दैत्ये मुण्डे जनिपादिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेषु सुरेश्वरः ततः शुम्भप्रतापवानुद्योगं गर्वदैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अष्टमाध्याय देवतानि अष्टमातृका समेतानि चण्डिका देवी नमः महाभूतिं समर्पयामि नमः स्वाहा गणेशस्कन्धजननी माधङ्गि भुवनेश्वरि भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् ॐ यानि वतानि नवदुर्गात्मिकानि चण्डिका देवी नमः महाभूतिं समर्पयामि नमः स्वाहा गणेशस्कन्धजननी माधङ्गि भुवनेश्वरी भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् ॐ ध्यानं रुचिरां रविचन्द्रवह्निनेत्राध्याय देवतानि कामेश्वर्यै नमो नमः महाभूतिं समर्पयामि नमः गणेशस्कन्धजननी माधङ्गि भुवनेश्वरि भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै ॐ ध्यानं बालविद्युतिबिन्दुकिरीटां कुम्भभुजां नयनत्रयुक्ता ॐ ऐं ग्लां ॐ ऐं ग्लौं वाराही स्वाहा वाराह्यै स्वाहा ॐ ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महाबुलेन्द्रेन्द्रासुराग्निपुरो नमात्ताम् आद्यायिनीं लुट्टुपरिट्टलाभाग्विकाशिवक्त्राब्जविकाशिदाशाः देवीपर्यै नमो नमः महाभूतिं समर्पयामि नमः स्वाहा गणेशस्कन्धजननी माधङ्गि भुवनेश्वरि भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् ॐ ध्यानं विद्युतामनमप्रभां जगवतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याधिकरकालकेलविलसद्धस्ताभिलासं दुर्गालुक् பொன்னின் சிலம்பும் முதலபந்தமும் உடை ஞானம் 108 முகமுள்ள ஒரு திருப்பொன்னின் விளக்கில் கற்பூரத்திரிட்டு இடத்தே பாகத்தும் வலத்தே பாகத்தும் 1008 அல்லியார் சேவிக்க 1008 இதழுள்ள ஒரு செந்தாமனை பூவினகமே இருக்கின்ற தேவி உன்முகம் நோக்கியவரெல்லாம் என் முகமாய் வருக என்னும் என் கண் ஒளிவினங்கி வருகன் ஒளிமார்ந்து என் சொல் மேலிட்டு மறுசொல் கீழ்பட்டு
என் மனம் நோக்கியவரெல்லாம் எனக்கு பயமாய் வருகிறது என்னும் என் முகம் பொன்முகமாய் வருக ஸ்வாஹா द्वादशाध्याय देवतायै बालायै नमो नमः महाभुगिं समर्पयामि नमः स्वाहा गणेशस्कन्धजननी माधङ्गिभुवनेश्वरी भद्रकाळि नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम् ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां ऐं ग्लौं वाराह्यै स्वाहा वाराह्यै स्वाहा ॐ ऋषिर्वाच एतत्ते गतितं भूपदेवी माहात्म्यमुत्तमम् श्रीकाली நம்மை அறியாமை இருளிலிருந்து காப்பாற்றட்டும் இந்த பிறவியிலேயே ஸ்ரீ வித்யா ஞானம் பெற்று வாழ்வேன் பயனுடையதாக ஸ்ரீ மகாத்ரிபுர சுந்தரி அருள் செய்யட்டும் ஆணவம் கர்மம் மாயை அழிந்து ஞானம் பெற ஸ்ரீ திரிபுர பைரவி அருள் புரியட்டும் வாழ்வின் துன்பமெல்லாம் ஸ்ரீ தூமாவதி அருளால் மறையட்டும் பிறவி பெருங்கடலை எளிதில் கடந்திட ஸ்ரீ தாராம்பிகை அருள் புரியட்டும் சகல செல்வங்களும் ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அருளால் கிடைக்கட்டும் ஐம்புலன்களும் மனமும் அடங்கிட ஷஷ்டி தேவியாகிய ஸ்ரீ சின்னமஸ்தா அருள் புரியட்டும் ஞான ஒளியாகிய அறிவொளி திக்கட்டும் பரவிவிட ஸ்ரீ ராஜமாதங்கி அருள் புரியட்டும் எதிரிகளின் சூழ்ச்சியை ஸ்தம்பிக்கச் செய்து ஸ்ரீ பகலாமுகி தர்மம் வெல்ல ரட்சிக்கட்டும் வாழ்வில் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் நிறைந்து வறுமை கடனற்ற செல்வச் செழிப்பினை வழங்கி எல்லோரும் எல்லாமும் பெற்று சமத்துவத்தோடும் சாந்தி சமாதானத்தோடும் உலகமே அமைதி பூங்காவாக திகழ்ந்திட ஸ்ரீ கமலதாரிணி அருள் பூர்ணமாக நிறையட்டும் இந்த 10 பிரார்த்தனைகளையும் அகில உலகிற்கும் அன்னையான ஸ்ரீ பராசரஸ்வதி வடிவம் கொண்ட ஸ்ரீ
புவனேஸ்வரி நிறைவேற்றி அருள் புரியட்டும். त्रयोदशाध्याय देवतायै क्लीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये चण्डिका परमेश्वरी नमो नमः. महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा. गणेशस्कन्दजननी मातङ्गी भुवनेश्वरी भद्रकाली नमस्तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलम्. பூஜ்ய சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி பாதார விந்தங்களை மனதார வழங்கி மற்றும் இங்கு சந்திப்பமும் செய்திருக்கின்ற சுவாமி பிரணவானந்த சுவாமி அவர்களுடைய மரியாதையும் அன்பையும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டு இங்கு சந்திப்பகத்துக்கு வந்திருக்கின்ற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு பிரம்மச்சாரி குருகுல வாசம் முடிச்சு, குருகுல வாசம் அப்படின்னா 12 வருடங்கள். அப்போ வேதாந்தங்கள் எல்லாமே படிச்சிருக்கணும். அவரு அந்த குருகுலத்துல படிக்கிற எல்லா பிரம்மச்சாரிகளை விட எல்லா விஷயங்களும் நல்லா புரிஞ்சுண்டு எல்லா விஷயத்தையும் கிரகிச்சு அவர் தன்னை வெளிப்படுத்திப்பார். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி அவர் அந்த குருகுலத்துல. அப்போ எல்லாம் முடிச்ச பின்னாடி அவர் போய் குருநாதர்கிட்ட வெளியில கிளம்பும்போது நமஸ்காரம் பண்றார். அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லி அனுப்புறார், எல்லாமே படிச்சுட்டப்பா, அதனால இந்த உலகத்துல போய் நீ ஜாகிரதையா இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் சொல்றார், இந்த உலகத்தினுடைய தோற்றம், இந்த கடவுள் எங்க இருக்கா, எல்லா விஷயங்களும் நான் நல்லா எனக்கு புரிஞ்சு போச்சுங்க குருவே. எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது, யார் என்ன பண்ண முடியும், நான் கிளம்பி போறேன், உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தா போதும் அப்படின்னு. ஆனா அதுல கொஞ்சோண்டு அவர் சொல்லும் போதே ஒரு அகங்காரம் இருக்கு, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எதுவுமே என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போறார். குருவும் சரி என்னுடைய ஆசீர்வாதம் போங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விடுறார். அது கிளம்பி ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நல்ல மழை பெய்யுது. அப்போ ஒரு கோயில்ல ஒதுங்குறார், அந்த முன்னாடி பிரகாரத்துல ஒதுங்கி நிக்கிறார். அவரு நிற்கும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப மிக அழகான ஒரு பெண், அதாவது பார்த்தா மனதை மயக்கக்கூடிய அளவு அந்த பெண் மிக அழகா இருக்கா. அந்த பொண்ணும் மழையில நனைஞ்சு அந்த பிரகாரத்துல ஒதுங்கி இருக்கா. ஒரு க்ஷணம் நேரம் அந்த பெண்ணை பார்த்த உடனே இவருக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, இந்த பெண்ணோட வாழ்ந்தா என்ன, நம்மளுடைய வாழ்க்கை இந்த பெண்ணோட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. அப்போ அவர் போய் அந்த பெண்ணுக்கிட்ட அந்த பிரம்மச்சாரி கேட்கிறார், நான் வேதாந்தமெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கேன், எனக்கு எல்லாமே தெரியும், ஆனா உங்களோட சேர்ந்து நான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா எல்லாம் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு என் மனசுல தோணுது, நீ என்னமா நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்ப அந்த பெண் சொல்றா, என்னாலெல்லாம் பண்ணிக்க முடியாது அப்படின்னு. இவர் திரும்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறார், எனக்கு அது தெரியும், இது தெரியும், உன்னால நான் நல்லபடியா வச்சுக்க முடியும், நான் உனக்கு என்னென்ன வசதிகள் தேவையோ அதெல்லாம் என்னால பண்ண முடியும், அந்த அளவு எனக்கு அறிவும் திறமையும் இருக்கு, அதனால நான் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அந்த பெண் திருப்பி முடியாதுன்னு வருத்திட்டே இருக்கான். ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு விஷயம் நமக்கு இல்லைன்னு வரும்போது நம்ம மனசு அதை தேடி வேகமா போகும், அதான் மனதனுடைய இயல்பு. அப்ப திருப்பி என்னதான் சொல்லு, அதை நான் செய்யறேன், அப்போ என்ன நீ திருமணம் செய்துப்பியா அப்படின்னு கேட்கிற. அப்ப அந்த பெண் சொல்றா, எனக்கு வேற எதுவுமே வேணாம், ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் நீங்க செஞ்சா போதும், நீங்க நிறைய படிச்சிருக்கீங்க, திறமைசாலி எல்லாம் சொல்றீங்க, என்னுடைய ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றினீங்கன்னா நான் உங்களை திருமணம் செய்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இவர் என்னன்னு கேட்ட உடனே, என்ன உங்களுடைய தோல்ல உட்கார வச்சுட்டு இந்த கோயில 7 சுத்தி வரணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஒரு நிமிஷம் அவர் யோசிக்கிறார்.
இந்த பொண்ணு விட்டு தோல் மேல உட்கார வச்சுட்டு சுத்துறதா, வேற ஏதாவது கேட்டிருந்தா பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு. ஆனா அவருக்கு திரும்பவும் இல்ல, யாருக்குமே தெரியாதுல்ல, இந்த கோயில்ல வேற யாரும் இல்லைல்ல, அதனால நம்ம 7 சுத்து சுத்தி வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிறார். ஒத்துக்கிட்டு தூக்கி தோல்ல உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் எல்லாம் முடிச்சிடறாரு. மனசுக்குள்ள ஒரு பதைப்பதைப்பு, நம்ம செய்யறது ரைட்டா தப்பா அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரியல. யாராவது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க பாத்திர போறாங்கன்ற ஒரு பயம் இருக்கு. ஆனா அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசையில அவர் 7 ரவுண்ட் முடிச்சிடறார். 1 2ன்னு சொல்லிட்டே வந்துட்டு முடிச்சுட்டு 7வது ரவுண்ட் முடிச்ச உடனே இறக்கி விடுவார். போதும் 7 ரவுண்ட் முடிச்சுட்டேன், நீங்க திருமணம் செஞ்சுப்பியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசுவாசப்படுத்தி பொண்ணை பார்ப்பார். அப்ப அவங்க குரு உட்கார்ந்து சிரிப்பார். எல்லாமே எனக்கு தெரியும்னு சொல்லிட்டு போனீங்க, ஒரு நாள் கூட தாங்கலை உனது அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பார். சிரிச்சுட்டு இதுதான் மாயையினுடைய லீலை. இதுல மாயா ரூபமாகி அந்த உலகத்துல நம்ம போய் இருக்கணும் அப்படின்னா பாண்டித்தியம் மட்டும் பத்தாது, அதுக்கு மேல அந்த மாயா ரூபமாய அம்மாவுடைய அருள் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்த ஸ்லோகி அப்பதான் அவர் சொல்லுவார். அந்த குரு சொல்லி கொடுப்பார், இதை நீ டெய்லி உபாசனை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்த ஸ்லோகி சொல்லுவார். அதனாலதான் அந்த 7 ஒவ்வொரு சுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் சொல்லுவார். அப்போ அந்த மாயா ரூபமான அந்த அம்பாளுடைய அருள் நமக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம இந்த சம்சார கடல், இந்த மாயா ரூபமாகிய அந்த விவகாரமான இந்த உலகத்திலிருந்து நம்மளால நகர்ந்து போக முடியாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா காம குரோதம் எல்லாமே இருக்கும். அதை எல்லாமே நம்ம கடந்து போகணும். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காமனி காஞ்சனம் எல்லாமே நம்ம வெற்றி அடைஞ்சிட்டா கூட ரொம்ப ரொம்ப சூக்ஷ்மமா இருக்கிற அந்த நேம் அண்ட் ஃபேம், அந்த புகழ், அந்த பெயர் அப்படிங்கிற ஒரு வட்டத்துல போய் மாட்டிப்போம். ரொம்ப அது சூக்ஷ்மமான ஒரு விஷயம், போத மாதிரி. அப்ப இதையெல்லாம் கடந்து நான் வரணும் அப்படின்னாவே அப்பதான் அம்பாவுடைய அருள் நமக்கு பரிபூரணமா இருக்கணும். ஏன்னா உபனிஷத்தெல்லாம் சொல்லுது என்னன்னா, உனக்கு இந்த பிறவியே முடிஞ்சிருமானா முடியாது, திருப்பியும் பிறவி எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் உன்னுடைய கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி. அப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தோணும், ஓ உடுமல்பேட்டையே பிறந்துட்டா பரவாயில்லையே, நல்லாதான் இருக்கு, காத்தெல்லாம் நல்லா இருக்குது. இல்லை, அப்ப என்ன சொல்லுதுன்னா ஸ்தாவர ஜங்கமம், அதாவது நான் மிருகமாவும் பிறக்கலாம், தாவரமாவும் பிறக்கலாம். அந்த மனித பிறவிதான் கிடைக்குதுனால சொல்ல முடியாது. எப்படின்னா என்னுடைய கர்ம வினைய தான் கர்மம், என்னுடைய கர்ம வினைக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன மாதிரி வேணா கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ அதனாலதான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த மனித பிறவி அப்படிங்கிறது கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 கடினமானது. அப்ப இந்த ஒரு பிறவிலேயே நம்ம நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த மாயை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அம்பாவினுடைய அனுகிரகம் நமக்கு ரொம்ப பரிபூரணமா இருக்கும். ஏன்னா அம்பாவினுடைய அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது ஒரு தாய் உள்ளம். ஏன்னா மகாபாரதத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒருத்தர் சொன்னார், அதுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி. என்னன்னா, தேவகியினுடைய 8வது பையன் கண்ணன் அவனால்தான் மரணம் அப்படிங்கிறது அவனுடைய தாய் மாமனாகிய கம்சனுக்கு தெரியும். அதனால ஜெயில உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜெயில அடைச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு குழந்தையா எடுத்து அங்க இருக்கிற செவத்துல அடிச்சு சாகடிச்சிருவார் பிறந்த உடனே. அப்போ கடைசியில குழந்தைய அடைக்கும் போது அம்பாள் அவதாரம் இருக்க மாத்திருவாங்க, கண்ணனையும் அம்பாளையும் மாத்திருவாங்க. அப்ப கண்ணன் மாறிட்டான்றது கம்சனுக்கு தெரியாது. அதனால அதே மாதிரி குழந்தை பிறந்தாச்சு 8வதுன்னும் போது அந்த குழந்தைய எடுத்து கம்சன் வதம் பண்ணும் பொழுது அந்த அந்த சிறு குழந்தை என்னவா மாறும், அம்பாளா மாறி உன்னை வதம் பண்றதுக்கு பிறந்துட்டான்பா, அவன் அங்க வசிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும், அசிரீரியா கேட்கும். அப்போ விஸ்வரூப தரிசனத்துல அம்பாள் நிற்பா. அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா, என்ன நீ கொல்லணும் நினைச்சல, வதம் பண்ணணும் நினைச்சல, அந்த ஒரே காரணத்துக்காக கண்ணன்லாம் தேவையில்லை, இந்த க்ஷணத்திலே உன்னை நான் வதம் பண்ணிடுவேன்,
ஆனா தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ ஒண்ணு பண்ணேன், என்னை கொலை பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது என்னுடைய திருவடி என்னுடைய பாதத்தை பிடிச்சு நீ எடுத்து என்ன பண்ண, நீ என்ன செவுத்துல அடிக்க போன. அந்த ஒரே காரணத்துக்காக உன்னை நான் என்ன பண்றேன், இங்க நான் விட்டுட்டு போறேன் உன்னை அப்படின்னு. அந்த ஒரே காரணம் இல்லைன்னா எனக்கு அவசியமே இல்லை, இந்த நிமிஷம் நீ இல்லாம போயிடுவேன் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த அளவு சக்தி உள்ளவள். ஆனா அவ என்ன சொல்றா, தாய் நீ எனக்கு பாதத்தை குடிச்சிட்ட, அதனால நான் விட்டுறேன் அப்படிங்கிறேன். அப்போ நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில நினைச்சது எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை. எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்கிறதே இல்லை. நம்ம படிக்கும்போது இப்படி ஆகணும்னு நினைப்போம், நம்ம நினைக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டு தான் வரும். அதே மாதிரி திருமண வாழ்க்கை இப்படி தான் நினைக்கணும், இப்போ கண்டிப்பாக ஏருக்கு மாறாதான் இருக்கும். அடுத்தது குழந்தைங்க இப்படித்தான் ஆகணும்னு நினைப்போம், அதுவும் மாறுபட்டு தான் இருக்கும். அப்போ எந்த ஒரு விஷயமும் அதான் மாயை, எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம நினைச்ச மாதிரி நடக்காது. அப்போ நான் எப்படி இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னன்னா, அந்த மனோ நிலையை கொடுக்கறதுக்கு தான் அம்பாளுடைய இதெல்லாம் மாயா சுரூபம், எல்லாமே மாயா சுரூபம். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழணும், என்னுடைய மனசை நான் எப்படி வச்சுக்கணும், என்னுடைய காமக்ரோதங்கள்ல இருந்து நான் எப்படி வெளியில வரணும் அப்படிங்கிறது ஆசை, எல்லாமே ஆசை. அப்போ அதுல இருந்தால் ஆசைப்படாம இருக்க முடியாது. ஆனா அது நடக்காத போது நான் என்ன மாதிரி மனோநிலையை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த அம்பாளனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும். அந்த சந்தோஷத்தையும் திருப்தியும் கொடுக்கறது யாருன்னா அம்பாள் தான். ஏன்னா அம்பாளுக்கு மட்டும்தான். ஒரு சாரதா தேவி சொல்லுவாங்க, எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். அஜ்மல்னு ஜெயராமடியில் ஒரு பெரிய திருடன், அதே மாதிரி ராமகிருஷ்ணனுடைய பிரதான சீடர் சுவாமி பிரம்மானந்தர். அப்போ சாரதா கிட்ட போய் கேட்பாங்க, அதாவது அஜ்மலையும் நீங்க என்ன மாதிரி நினைக்கிறீங்க, சுவாமி பிரம்மானந்தரையும் என்ன மாதிரி நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது ஒரே வார்த்தை சொல்லுவாங்க, எனக்கு திருடனாகிய அஜ்மலும் எனக்கு பையன்தான், அதே மாதிரி ஆன்மீகத்தின் உச்சத்தில் இருக்கின்ற சுவாமி பிரம்மானந்தரும் எனக்கு ஒண்ணுதான் அப்படின்னுவாங்க. இப்ப என்ன அர்த்தம்னா, அந்த தாயுள்ளத்தால மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நினைக்க முடியும், வேறுபாடு இல்லாம. அப்போ அந்த தாயுள்ளத்தை கொண்ட அம்பாளுடைய அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம ஒருத்தவங்க நினைச்சா ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணவே முடியாது. ஹோமம் அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிரயாசம். ஏன்னா நிறைய பொருட்கள் திரவியங்கள் சேர்க்கணும், நிறைய ஆட்கள் வேணும், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும். அப்போ அவர் சுவாமி பண்றார் இந்த ஊருடைய நன்மைக்காக, நம்மளுடைய நன்மைக்காக. நம்மளுடைய ஒரே வேலை என்ன அப்படின்னா அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தை நம்ம பெறணும், அந்த அனுகிரகம் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும். அவரும் இதே மாதிரி நிறைய இடத்துல போய் ஹோமம் பண்ணணும்னு சொல்லி எல்லாம் அந்த அம்பாளுடைய பாதங்களை திருவடியை பற்றி கொண்டு உங்களுக்கும் அந்த அம்பாளுடைய அருள் பணிபுறமா கிடைக்கணும் வேண்டி நன்றி, நமஸ்காரம். பூஜ்ய ஸ்ரீ தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமிகளின் மரணையோட இந்த கிடைத்தற்கரிய பெரிய நிகழ்வானது இரண்டாம் முறையாக இங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. சென்ற வருடத்தில் இங்கே நம்முடைய பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிகள் அவர்களால், பிரணவானந்த சுவாமிகள் அவர்களால் சண்டிகோமமானது நிகழ்த்தப்பட்டது. மீண்டும் இங்கே ஒரு நட்சத்திர மண்டல ஹோமமானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஹோமங்கள் எல்லாமே நமக்கு நிறைய இந்த மந்திரங்கள்லாம் சுவாமிகள் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. நமக்கு மந்திரங்கள் புரியறதில்லை அப்படின்னு நமக்கு மனசுல ஒரு எண்ணமானது இருந்து கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் அந்த மந்திர ஒலிகளானது நம்முடைய மனதை மிகவும் அமைதியுறச் செய்வதை நம் கண்கூடாக உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது எப்படி என்றால், நாம் திரும்ப திரும்ப இங்க வந்து கொண்டிருப்பதே அதற்கு ஒரு பெரிய சாட்சியாக நாம் கொள்ளலாம். இங்க வந்ததற்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம், சுவாமிகள் மந்திரம் சொல்றதை நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கிறோம். நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாம் சென்று, நம்முடைய துக்கங்கள் எல்லாம் சென்று,
ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்முடைய மனதில் அமைதி வந்து கொண்டிருப்பதை நாம் கண்கூடாக உணர முடிகிறது. இதுதான் இந்த மிகப்பெரிய ஹோமங்களினுடைய மிகப்பெரிய அந்த மந்திரங்களினுடைய சக்தி என்று சொல்லப்படும். அது சுவாமிஜி அந்த அந்த பாம்லெட்லயே நீங்க பார்க்கலாம். அனைத்துலக மக்களினுடைய நன்மை ஒன்றையே கருதி. எவ்வளவு தூரம் கமர்ஷியலா ஆன்மீகம்ங்கிற ஒரு பூர்வையில கமர்ஷியலா எவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம சுவாமிகள் இதையே ஒரு விரதமாக கொண்டு ஒவ்வொரு ஊராக சென்று இந்த சண்டி ஹோமம்ங்கிறது முன்னொரு காலங்களிலெல்லாம் மிகவும் ரகசியமானதாக வைத்து உபாசிக்கப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஹோமங்கள் இவைகள் எல்லாம். அதை நம்முடைய அனைத்து ஜனங்களுக்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும் என்பதற்காக அதற்காகவே துறவரத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு இப்படிப்பட்ட மகா பெரிய வேள்விகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்க நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இது ஒன்றுதான். மாதாஜி அழகா சொன்னாங்க, அம்பாளுடைய அந்த பாதத்தை பற்றி கொண்டாலே அவ்வளவுதான், வேற என்ன வேணும். நம்ம அந்த பாதத்தை பற்றி கொள்வதுதான் இங்க மந்திரங்களை நம்ம கேட்கறது, ஸ்ரவணம் மந்திர ரூபினின்னு சொல்றோம். இங்க மந்திரமே அவளுடைய ரூபமாக இருப்பதனால் மந்திரங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதே அவளை பற்றி கொண்டிருப்பதற்கு சமம். அதனாலதான் நம்ம இதை படிச்சவங்க தான், இதை புரிஞ்சவங்க தான் கேட்கணுங்கிறது. நம்ம இதை புரியாட்டியும் நம்முடைய மனதில் அந்த மந்திரங்கள் உள்ளே செல்ல செல்ல நம்முடைய மன அழுக்குகள் செல்வதை நடத்தாது. அது மட்டுமல்லாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய மகாத்மியத்தை எல்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா நம்முடைய அனைத்து கஷ்டங்களையும் உறுதியாக தீர்க்கக்கூடியவள் அம்பாள் ஒருவள் தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு பிரத்யட்சமாக தெரிகிறது. இவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செயலை சுவாமிஜிகள் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நாம் சார்பாக எவ்வளவு நன்றிகளை சொன்னாலும் தரும். அவருக்கு நீண்ட ஆயுளும் நல்ல வசதிகளையும் கொடுத்து மேன்மேலும் ரொம்ப ஆசீர்வதித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதனால்தான் சுவாமிஜிகள் எல்லாம் இப்படியெல்லாம் பண்ண முடியுது. மேலும் நம்ம பூஜ்ய சுவாமிஜி கூட உங்களுக்கு சுவாமிஜிக்கு ரொம்ப நெருங்கின தொடர்பு. எப்பவுமே நம்ம சுவாமிஜி எதை ஆரம்பிச்சாலும் தெரியும். இந்த நட்சத்திர சகித மண்டலம் ஹோமம் ஆரம்பிச்சதே நம்முடைய பூஜ்ய சுவாமிஜி தயானந்த சரஸ்வதியினுடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தில் தான். ஃபர்ஸ்ட் பாண்டிச்சேரியில் சுவாமிஜி போய் இதே போல இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்தார். அதிலிருந்து தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. எல்லா மக்களுக்கும் இது சென்று சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறது. அந்த வகையில் நம்ம நாளைக்கு இறுதி பூர்த்தி நாளாக இருப்பதால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லி நான் மட்டும் இதை கேட்டு அனுபவித்தால் போதாது, இன்னும் மற்றவர்கள் எல்லாம் வரட்டும், அம்பாளினுடைய பூர்ண அனுகிரகத்தை பெறட்டும் என்று உங்களை எல்லாம் வேண்டி விரும்பிக் கொண்டு எல்லா அருளையும் அம்பாள் உங்களுக்கு கொடுத்து இது பண்ணுமாறு காத்துக்கு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓம் சஹித சண்டி ஹோமமானது செய்யப்பட்டது. இன்றைய தினம் குறிச்சிக்கோட்டை மாதாஜி அவர்களும் நாகர்கோவில் அருள்ஜி அவர்களும் நமக்கெல்லாம் பகவத் மகிமைகளை சொல்லி அனுகிரகம் செய்தார்கள். தொடர்ந்து ஒரு 10 நிமிஷம் இப்பொழுது சதுஷ்டி யோகினி பைரவ பலி பூஜையானது நடைபெறும். அதனை தொடர்ந்து பூர்ணாகுதி துவங்கும் என்பதை அன்பர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓம் யாபிகாரி வித்மாத்யுபசாரான் சமர்ப்பயாமி நமஸ்தோபசாரான் சமர்ப்பயாமி. யாபிகாரி வித்மஹே நானா ரூபாணி தீமஹி தன்னோ யோகினி பிரச்சோதயாத். द्वितीयाट्टक योगिनी रहित भैरव देवताभ्यो नमो नमः. आसनाद्युपचारान् समर्पयामि, गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि, पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि, पुष्पैः सम्पूजयामि, नमस्तोपचारान् समर्पयामि. व्यापिकायै विद्महे नानारूपायै धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात्. तृतीयाट्टक योगिनी रहित भैरव देवताभ्यो नमः. आसनाद्युपचारान् समर्पयामि, गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि, पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि, तन्नो भैरव प्रचोदयात्. तुरीयाट्टक योगिनी रहित भैरव देवताभ्यो नमो नमः.
आसनाद्युपचारान् समर्पयामि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि ॐ व्यापिकायै विद्महे नानारूपायै धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात् योगिनी दैरभैरव देवताभ्यो नमो नमः आसनाद्युपचारान् समर्पयामि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ व्यापिकायै विद्महे नानारूपायै धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात् क्षेत्रपालाय विद्महे दिष्टदंष्ट्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् योगिनी दैरभैरव देवताभ्यो नमो नमः आसनाद्युपचारान् समर्पयामि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ व्यापिकायै विद्महे नानारूपायै धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात् क्षेत्रपालाय विद्महे दिष्टदंष्ट्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् सप्तमाष्टकयोगिनी दैरभैरव देवताभ्यो नमो नमः आसनाद्युपचारान् समर्पयामि गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ व्यापिकायै विद्महे नानारूपायै धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात् क्षेत्रपालाय विद्महे दिष्टदंष्ट्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् ॐ अष्टमाष्टकयोगिनी दैरभैरव देवताभ्यो नमो नमः विनायक देवालयं रक्ष यत्सहकुटुम्बानां रक्ष यजमानां रक्ष भक्तकोटि महाजनां रक्ष सहकुटुम्बानां रक्ष आयुत्कर्ता पुष्टिकर्ता दुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता निर्विघ्नकर्ता शान्तिकर्ता वरदो भव अनेन बलिदानेन चतुष्षष्टि योगिनी भैरव देवताः प्रीयन्ता आमन्त्रराजान्तबीजं पराख्यं सुतोऽन्यस्तबिन्दु स्वयं न्यस्तहार्द्रम् भवद्भक्तवक्षोजगुह्याभिधानं स्वरूपं सकृद्भावयेत् सत्त्वमेव तथान्ये विकल्पेषु निर्विण्णचित्तस्तदेको समादाय बिन्दुत्रयं ते परानन्दसन्दान सिन्धौ निमग्नः पुनर्गर्भरन्ध्रं न पश्यन्ति धीराः ॐ ऐं व्यापकमण्डलाय नमः ॐ ह्रीं सर्वविघ्नकृद्भ्यः सर्वभूतेभ्यो हुं फट् ॐ ह्रीं सर्वविघ्नकृद्भ्यः सर्वभूतेभ्यो हुं फट् ॐ ह्रीं सर्वविघ्नकृद्भ्यः सर्वभूतेभ्यो हुं फट् भैरवदेवताभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि पर्याप्त्यानन्तरायाय पर्याप्त्याजिति पर्याप्त्यैः अनन्तरायाय सर्वस्तोमः अनन्तरायायेत्यनन्तः आजाय सर्वस्तोमोतिरात्रः सर्वस्तोम इति सर्वस्तोमः अतिरात्र उत्तमम् अतिरात्र इत्यतिरात्रः उत्तममः उत्तममित्युत्तमम् अहर्भवति भवति सर्वस्य सर्वस्याप्तिः आप्तिः सर्वस्य सर्वस्य जित्यै जित्यै सर्वं सर्वमेव एव तेन तेनाप्नोति आप्नोति सर्वं सर्वं जयति व्यापिकानि विद्महे नानारूपाणि धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात् क्षेत्रपालाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नो भैरव प्रचोदयात् चतुष्षष्टि योगिनी दैरभैरव देवताभ्यो नमो नमः
समस्तोपचारार्थे सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थे कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजम् अनुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदारुण्यहेमकिङ्किनीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयसिद्धिदायकं कपालिमालिकन्धरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाट्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते